وآل كل الصحابة كل منهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين المجتهدين والعلماء العاملين المخلصين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى أرواح من سكن في تربة المعلى والبكي والزنبل والفريط والأقدار والعنات وحريض وجميع تربة البشر ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الكيلاني وإلى روح فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري وإلى روح الشيخ محمد الخضري وإلى روح الشيخ محمد رمضان البوتي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب حسن بن عبد الله بن مرشاتري وسيد الوالد الحبيب سالم بن عبد الله بن مرشاتري وسيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن شيخ بن سالم العطاس إلى روح كيجي مصوني بن أجي الياس وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضا وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita, Buya Ki Haji Ghazali Musannif, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'na bi'ilmihi, serta segenap DKM Masjid Nurul Yakin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tentunya yang utama dan paling utama kita panjatkan kepada Allah karena berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya, berkat nikmatnya, kita alhamdulillah pagi hari ini masih bisa datang ke tempat ini dalam rangka salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat dan duduk menghidupkan waktu antara subuh dengan sampai isyraq
dengan kajian-kajian ilmu agama. Semoga salat subuh yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa zikir yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirinlah hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam kitab Sirah Nabawiyah. Terakhir bahasan kita tentang tragedi Ar-Raji'. Tragedi Ar-Raji' yang menewaskan sekitar 10 orang sahabat penghafal Al-Quran, yang di dalamnya ada pengkhianatan-pengkhianatan yang awalnya 10 orang sahabat ini diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ngajarin agama Islam kepada salah satu kabilah yang ada di sekitaran Madinah. Namun ternyata ditipu. Di tengah perjalanan sampai daerah Ar-Raji', mereka malah dihabisi, dikepung dan hingga akhirnya dihabisi. Dan itu terjadi pada tahun ke-4 Hijriah, tepatnya bulan Safar. Setelah Muharram, Safar ya, baru 2 bulan tahun baru. Selanjutnya akan terjadi setelah terjadinya tragedi Ar-Raji', terjadi pula yang disebut dengan tragedi Bi'ir Ma'unah. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, tragedi yang sangat menyakitkan, yang sangat memilukan hati yang terjadi pada sahabat Rasulullah. Dan ini pun terjadi nggak jauh berselang setelah terjadinya tragedi Ar-Raji' itu. Masih di tahun ke-4 dan tepatnya masih di bulan Safar, artinya jaraknya baru beberapa hari. Di awal-awal Safar, kemudian jalan beberapa hari, terjadi lagi. Ini ujian buat Rasulullah dan ujian buat para sahabat. Ini salah satu resiko berdakwah. Resiko berdakwah yang mana taruhannya nggak cuma harta, tapi nyawa taruhannya dalam mendakwahkan agama Islam. Nah, bagaimana terjadinya kejadian tragedi Bi'ir Ma'unah ini? Secara singkat bahwasanya pada bulan Safar itu ada datang salah satu pemuka orang Arab yang bernama Amir bin Malik. Amir bin Malik ini salah satu ketua kabilah, datang menghadap Rasulullah. Ya, Rasulullah setiap ada orang yang datang kepada beliau, mau itu orang non muslim atau terlebih muslim, beliau sambut dengan baik, karena di situ adalah salah satu metode dakwah, strategi dakwah. Jadi disambut nih dengan baik si Amir bin Malik ini oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tahu bahwasanya si Amir ini belum masuk Islam, masih dalam keadaan kafir, maka didakwahkanlah oleh Rasulullah. Diajak masuk Islam, dibacakan Al-Quran, diceritakan tentang Islam bagaimana. Maka ketika didakwahkan oleh Rasulullah, falam yuslim, dia belum mau, belum tergerak hatinya. Tapi juga walam yubaid, dia juga tidak menolak secara terang-terangan. Pokoknya intinya dia itu belum siap, tapi tertarik dengan agama Islam, tapi senang dengan Rasulullah. Nah, ini. Jadi orang-orang Arab, orang-orang macam-macam, orang-orang di luar Islam, ada yang benci dengan Islam, ada yang senang tapi belum mau, ada yang biasa-biasa saja. Nah, ini Amir bin Malik ini salah satu pemuka orang Arab di sekitaran Madinah ini, termasuk orang yang senang dengan Rasulullah, dakwah Islam, tapi hatinya belum tergerak. Mana buktinya beliau tidak benci dengan Islam? Nah, buktinya
Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau ba'athta ashabaka ila ahli Najd yad'unahum ila dinik la rajautu an yujibuhum." Ya Rasulullah, kalau seandainya boleh, saya meminta tolong dong utus beberapa orang sahabatmu kepada penduduk Najd. Buat ngapain? Ngajarin Islam, dakwahin mereka, dakwahkan agama engkau. Barangkali mereka semuanya mau nanti masuk Islam. Gitu. Padahal dia sendiri belum masuk Islam. Seharusnya kan dia dulu masuk Islam, habis itu baru dakwahkan kaumnya. Beliau ini, Amir bin Malik ini salah satu pemuka dari daerah Najd. Dari daerah Najd. Pemuka di situ, ketuanya. Belum masuk Islam tapi pengen supaya kaumnya masuk Islam. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya orang ini sebenarnya udah ada ketertarikan. Tapi dia ingin meneliti lagi nih, bagaimana sih nanti orang Islam itu berdakwah. Ya. Ini baru dengar-dengar kabar dan melihat sepintas, tapi pengen langsung menyaksikan orang Islam berdakwah di kampungnya. Dia saksikan bagaimana cara dia berdakwah, bagaimana cara dia bermuamalah, bagaimana dia cara bergaul dengan orang-orang yang sedang didakwahkan itu, dan apa saja yang disampaikan nanti. Ini ada keinginan. Maka Rasulullah ketika mendengar permintaan Amir bin Malik ini, beliau mengatakan, faqala inni akhafu alaihim ahla Najd. Wahai Amir bin Malik, saya itu agak khawatir kalau mengutus para sahabat saya ke daerah Najd. Karena daerah Najd ini terkenal orangnya itu orang pedalaman, orang Badui. Najd itu kalau bahasa kita itu bukan satu daerah doang, ada beberapa daerah. Najd itu istilah saja, istilah pembagian negeri Arab itu dulu kan dibagi secara geografis ya, letaknya. Ada Najd itu disebut dengan dataran tinggi. Dataran tinggi itu berada di sebelah timur Madinah kalau dari Madinah. Pokoknya dari Arab, Madinah, Mekah itu dia berada di sebelah timur. Itu Najd tuh. Ada yang namanya Tihamah. Tihamah itu daerah rendah, dataran rendah. Ini ada di sebelah barat. Sebaliknya, kalau Najd itu sebelah timur dari kawasan Arab. Nah, kalau Tihamah dari sebelah barat. Termasuk daerah Tihamah itu Mekah. Mekah itu masuk dari kawasan dataran rendah, disebut Tihamah. Makanya Rasulullah itu terkadang dipanggil dengan Al-Qurashi At-Tihami, karena dari daerah dataran rendah. Nah, dataran tinggi itu salah satunya kalau sekarang Irak dan sekitarnya itu masuk kawasan dataran tinggi. Nah, ada satu lagi daerah Hijaz. Nah, kalau daerah Hijaz ini daerah pegunungan. Daerah pegunungan ini yang ada di antara Najd dan Tihamah. Jadi dulu Arab itu dibagi dengan tiga letak itu. Secara geografis dibagi tiga. Ada Tihamah, ada Najd, ada Hijaz. Nah, ini si Amir bin Malik ini dari wilayah Najd yang terkenal orang-orang suku pedalaman. Jadi dari arah timur terus ke tengah. Orang-orangnya kasar. Ya kalau bahasa kita sedeng-sedeng, ganas-ganas orangnya. Brutal orangnya, orang-orang Najd ini. Termasuk itu dari kawasan Najd ini adalah Yamamah. Yamamah itu kampungnya si Musailamah Al-Kadzab. Mungkin udah pernah dengar Musailamah Al-Kadzab yang nanti ngaku jadi nabi setelah Rasulullah meninggal. Ini kampungnya ini termasuk kawasan Najd. Nah, Rasulullah menyampaikan kekhawatirannya, saya takut kalau mengirim sahabat saya untuk berdakwah ke Najd, karena ketahuan orang-orang Najd itu bagaimana perilakunya, wataknya, sadis orangnya, kejam dan ganas. Rasulullah agak khawatir. Tapi Rasulullah ditenangkan oleh si Amir bin Malik ini. Faqala Abu Barra, ana jarun lahum. Tenang ya Rasulullah, saya yang jamin.
Saya yang akan menjamin keselamatan sahabat-sahabat engkau di sana. Taruhannya saya. Kalau sahabat engkau kenapa-napa, nanti saya yang tanggung jawab. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan jiwar ya. Jiwar itu tanggung jawab, memberikan keamanan. Di zaman dulu itu kalau orang udah memberikan jaminan keamanan itu sangat dijunjung tinggi. Meskipun dia kafir. Orang kafir itu pada dasarnya kalau memang dia tidak memiliki watak setan istilahnya, itu sangat menjunjung tinggi yang namanya jiwar. Kalau orang udah dijamin keamanannya, nggak ada yang boleh ganggu, gitu. Makanya Rasulullah percaya. Ya udah dibiarkan, diterima jaminan keamanan yang ditawarkan oleh Amir bin Malik ini kepada sahabat Rasulullah yang akan diutus berdakwah. Nah, akhirnya karena Rasulullah telah percaya, ya udah, sudah ada jaminan keamanan dari Amir bin Malik ini, diutuslah para sahabat Rasulullah yang berjumlah dalam satu riwayat, menurut riwayat Ibnu Ishaq, jumlah sahabat yang diutus adalah 40 orang. Namun menurut riwayat yang sahih, jumlahnya 70 orang penghafal Al-Quran semuanya, qurra. 70 orang ini ahli Al-Quran semuanya, hafal Al-Quran, dan gak cuma hafal, memang diamalkan benar-benar ya, yang disebut dengan ahlu qura ya. Orang-orang penghafal Al-Quran, dan gak cuma dihafal, emang diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan orang ini sangat dicintai oleh Rasulullah, orang-orang ini, karena dalam kesehariannya itu gak pernah lepas dari Al-Quran ya. Kalau siang kerjaannya orang-orang ini mencari kayu bakar. Jadi hidupnya sederhana. Kalau siang mencari kayu bakar ya, ke hutan, dapat dijual, hasilnya enggak dimakan sendiri, tapi disodakohkan kepada orang-orang ahlu suffah, orang-orang sufi yang ada di Madinah yang enggak punya kerjaan, orang-orang miskin yang ada di Masjid Madinah. Nah itu hasilnya diberikan makanan untuk ahlu sufah di Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Nah, malam apa kerjaannya? Nih orang-orang ahli Al-Quran ini kerjaannya malam hanya yatadarrasunal Quran. Tadarus. Kalau kita tadarus itu kan baca satu-satu ya, pada umumnya disimak. Kalau ini tadarus, kalau tadarus dulu ya, pada masa Rasulullah baca satu-satu, dipelajari, dijelaskan semuanya, diterangkan semuanya secara detail. Nah, kemudian setelah paham, diamalkan. Kalau kita istirahat tadarus ya baca aja bergantian, satu juz tadarus. Ada yang mengartikan tadarus baca sendiri ya. Tadarus pada umumnya baca bareng-bareng bersama bergantian. Nah, ini ahlu qura ini kerjaannya kalau malam hanya baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian qiyamul lail, itu aja setiap hari. Kalau siang dia kerja, kalau malam baca Al-Quran, dia pelajari Al-Quran, kemudian dia qiyamul lail, besok diamalkan itu isi Al-Quran. Kayak gitu aja. Makanya orang-orang ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Orang-orang para penghafal Al-Quran ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Nah, kemudian diutuslah tuh 70 orang oleh Rasulullah. Wa ammara alaihim al-Mundhir ibnu Amr ahadu bani Sa'idah al-mulaqab bil mu'nik liyamut. Nah, di antara 70 orang itu diangkatlah satu sebagai pemimpin, pemimpin pasukan, salah satu sahabat yang bernama Al-Mundhir bin Amr. Belum pernah dengar mungkin kita nih ya, nama Al-Mundhir bin Amr. Ini Al-Mundhir bin Amr tidak akan mungkin diangkat jadi pemimpin oleh Rasulullah dalam pasukan orang-orang mulia ini kecuali dia memiliki keutamaan yang lebih. Ya, jadi Rasulullah kalau mengangkat seorang sahabat dijadikan pemimpin dalam satu perang, dalam satu pengutusan, dalam satu urusan, pasti orang ini memiliki keutamaan yang lebih di antara yang lain. Gitu. Bukan karena hubungan kekeluargaan, bukan karena ada hubungan pertemanan, bukan, tapi karena memang memiliki keutamaan di antara orang-orang yang lain, dan tentunya dia memiliki kompetensi di situ.
Dan Mundhir bin Amr ini salah satu sahabat dari Ansor, ya. Salah satu sahabat dari Ansor, salah satu penduduk Madinah. Dan Mundhir memiliki laqab, julukan. Apa julukannya? Al-Mu'tik liyamut. Orang yang selalu bergegas mencari kematian. Bayangin, orang yang selalu bergegas untuk mencari kematian. Bukan mati sia-sia, bunuh diri, bukan. Pokoknya di mana ada peperangan, dia langsung maju. Paling depan. Di mana Rasulullah mengutus, dia selalu ingin ikut. Pengen sekali mati syahid gitu. Pengen sekali mati syahid. Makanya dari itu dia dijuluki sebagai Al-Mu'tik bil liyamut, orang yang selalu bergegas ingin menjemput kematian gitu. Kalau kita itu beda, yafirru anil maut. Kalau bisa jauh-jauh dulu dari kematian. Jauh-jauh ntar dulu dah. Tanya udah siap mati belum? Belum. Nah, berarti seolah-olah kita menghindar dari kematian. Kalau ini enggak, di mana ada kesempatan buat mati, dia situ langsung terjun. Tapi belum mati-mati. Belum mati-mati, yang belum saatnya. Ini akhirnya diangkatlah si Mundhir bin Amr ini sebagai pemimpin. Dan orang-orang yang tadi saya katakan adalah orang-orang yang pilihan Rasulullah dan orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Akhirnya berjalanlah nih pasukan 70 orang ahli Al-Quran dan dengan 2 orang penggembala kambing. Jadi mereka itu sambil berjalan bergerombol, ada kambing yang dibawa. Sekelompok kambing dibawa tuh. Buat apa ya? Buat kebutuhan nanti. Jadi kalau seandainya nanti sampai tempat dakwah, dia tidak ngerepotin penduduk situ. Dia punya sendiri bawaan tuh hewan ternak kambing. Dia butuh susunya, dia tinggal perah susunya. Pengen makan daging kambing, dia tinggal potong tuh kambingnya. Jadi tidak ngerepotin penduduk situ. Nah itu luar biasa kan? Udah dakwah, tapi dari dakwah itu tidak mengharapkan apa-apa. Bahkan makanan aja nggak perlu, kita bawa sendiri. Kambing banyak. Nah, orang-orang Arab dulu bawa kemana-mana makanannya kambing. Akhirnya sampailah mereka di sebuah daerah tempat yang disebut dengan Bi'ir Ma'unah, atau yang disebut dengan sumur Ma'unah, Bi'ru Ma'unah. Sampai situ. Setelah sampai situ mereka beristirahat. Ya, istirahat. Kemudian Al-Mundhir bin Amir ini mengutus sahabat Al-Mundhir bin Amr mengutus salah satu sahabat yang bernama Milhan. Untuk membawa surat dari Rasulullah menuju siapa? Menuju kampungnya orang Najd tadi itu. Ya, kampungnya orang Najd. Milhan bin saudaranya Ummu Sulaim. Diutuslah nih si Milhan berangkat bawa surat, nunggu kabar nih sahabat-sahabat yang lain. Setelah berangkat sampai di tempat tujuan bertemu dengan ponakannya si Amir tadi tuh. Ya, Amir bin Malik yang tadi datang kepada Rasulullah. Sampai ketemu si yang bernama Amir bin Tufail. Ya, Amir bin Malik punya keponakan namanya Amir bin Tufail. Nah, Amir bin Tufail ini sebaliknya memiliki sifat yang sangat benci dengan Islam dan memusuhi Islam. Kalau Amir bin Malik tadi enggak, meskipun belum masuk Islam, dia senang dengan Islam. Karena orang ketika sudah masuk Islam beda sifatnya, langsung berubah drastis, makanya dia senang. Nah, di sini ada ketertarikan dia sebenarnya untuk masuk Islam. Dia pengen supaya kampungnya didakwahin supaya jadi orang Islam. Nah, bertemulah Milhan ini dengan ponakannya si Amir tadi yang bernama Amir bin Tufail, ngasih surat bahwasanya beliau datang diminta oleh salah satu pemuka dari orang Najd yang bernama Amir bin Malik dengan membawa surat langsung dari Rasulullah. Diambil tuh surat. Sebelum dibaca itu surat, belum dibaca nih,
Dia memberikan isyarat kepada salah satu pasukan yang berada di belakang si Milhan tadi untuk apa? Untuk membunuh. Syarat, ya mungkin dia udah punya isyarat, entah itu isyarat kedipan mata atau isyarat apa. Yang penting intinya si utusan Rasulullah ini harus dibunuh. Padahal surat belum dibaca, tapi dia langsung memberikan isyarat untuk membunuh. Falam yamdur fihi wa amara rajulan fata'anahu bil harbah. Memberikan isyarat untuk membunuh utusan Rasulullah ini, maka seketika itu tombak dilempar dari belakang. Nah, tombak dilempar dari belakang dengan sekuat tenaga, sehingga ketika dihantam belakangnya tembus ke dada, tembus langsung ke dada. Ya. Falamma anfadhaha fihi wa ra'addam qala haram Allahu akbar fuztu wa rabbil ka'bah. Oh, tadi yang diutus Haram bin Milhan, ya, mohon maaf, Haram bin Milhan. Ketika ditusuk dengan tombak itu, tembus itu, kemudian muncrat tuh darah, cerat. Kan ditusuk, tembus, darahnya bercucuran, muncrat. Maka si Haram ini bertakbir, Allahu akbar. Allahu akbar sambil mengatakan fuztu wa rabbil ka'bah, alhamdulillah saya beruntung demi Tuhan pemilik Ka'bah. Coba ditusuk, beruntung dapat syahid maksudnya. Allahu akbar, alhamdulillah saya beruntung mendapatkan kesyahidan ini demi Tuhan pemilik Ka'bah, yaitu Allah. Wah, begitu senangnya Pak. Begitu senangnya ketika ajal menjemput. Ya, orang ahli Quran yang setiap hari hanya bersanding dengan Al-Quran, siang bekerja, malam belajar Al-Quran, qiyamul lail, besok diamalkan isi Al-Quran kayak gitu terus, nggak ada maksiatnya. Ya awalnya kafir, kalau udah masuk Islam kan dosanya diampuni itu, yang telah lalu kan semuanya. Maqad salaf yughfar lahu maqad salaf, kalau orang kafir udah diisi dengan ibadah, dengan baca Al-Quran, dengan mencintai Rasulullah, kayaknya udah gak ada dosa. Mati dalam diutus oleh Rasulullah, dan ketika bertugas ya syahid. Sehingga orang yang menusuk Haram ini yang bernama Jabbar bin Salma, orang yang menusuk Haram bin Milhan dari belakang namanya Jabbar bin Salma. Ketika dia mendengar ucapan ini, kok aneh ini orang, mati malah ngucapin takbir dan mengatakan beruntung. Apa ini maksudnya? Nah, sehingga dia terus kepikiran tuh, baru ini nemuin orang ketika dibunuh tapi mengatakan alhamdulillah dia merasa beruntung. Apa maksudnya? Nah, inilah nanti yang akan mengantarkan si Jabbar ini kelak dia akan masuk Islam. Sebab omongannya si Haram bin Milhan ketika dibunuh menyatakan fuztu, alhamdulillah saya beruntung mendapatkan kesyahidan. Nanti si yang bunuh ini akan taubat dan masuk Islam. Nah, akhirnya mati ini. Meninggal si Haram bin Milhan, dibunuh ketika mengantarkan surat Rasulullah kepada Amir bin Tufail, salah satu pembesar di Najd juga. Nah, akhirnya karena dia sudah membunuh utusan Rasulullah, maka dia harus bertanggung jawab nih, si Amir. Apa yang dia lakukan? Dia meminta kepada suku-suku yang ada di sekitarnya, khususnya dari Bani Amir, untuk membantu. Bantu apa? Membantu menghabisi sisanya yang ada di sana. Gitu. Membantu untuk membunuh sisa sahabat Rasulullah yang masih ada. Kita habisin semua. Lah tadi kelompoknya Amir bin Malik nggak setuju, nggak mau bantu. Kenapa? Karena Rasulullah, para sahabatnya telah mendapatkan jaminan keamanan. Saya nggak mau ikut campur, kata Amir bin Malik. Kelompoknya nggak mau. Nah, karena dari Bani Amir nggak mau, maka dia muter lagi nyari-nyari. Kira-kira siapa nih yang mau bantuin untuk menghabisi sahabat Rasulullah yang masih ada. Akhirnya dia minta tolong kepada Bani Salim. Tadi Bani Amir nggak mau karena ada perjanjian kesepakatan keamanan.
dia pergi lagi mencari bantuan dari Bani Salim. Dari Bani Salim juga sebagiannya nggak mau, cuma 3 suku yang mau, yaitu disebut dengan suku Usayyah, suku Ri'il, dan suku Dhakwan. Nah, 3 suku inilah yang membantu Amir bin Tufail menghabisi sebagai sisa sahabat Rasulullah yang sedang istirahat. Nah, yang namanya mereka tujuannya bukan berperang, itu mereka bawa persenjataan ya bukan senjata kayak orang mau perang kan. Yang dibawa itu Al-Quran, catatan Al-Quran untuk mengajar. Nggak ada bawa-bawa senjata, paling hanya sekedar untuk menyembelih hewan saja. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dikepung semua ya. 69 sahabat sisanya itu dikepung dari tiga suku. Sudah diterangkan bahwasanya kami datang kemari bukan untuk berperang, tapi kami datang kemari hanya untuk mendakwahkan agama Islam, tidak ada niatan untuk berperang. Tapi segala alasan yang diberikan oleh orang-orang Islam semuanya tidak didengarkan, dan mereka semuanya diserang, dikerubutin, dikepung, diperangi. Faqatalu hatta qatalu an akhirihim, sehingga seluruh sahabat yang jumlahnya 69 itu meninggal semuanya. Enggak ada persiapan mau perang. Lagi mereka bukan prajurit perang, yaitu orang-orang yang khusus untuk mengajarkan Al-Quran. Sehingga semuanya meninggal illa Ka'ab bin Zaid bin Najjar, kecuali yang selamat satu, si Ka'ab. Nah, dia ini dalam keadaan kritis sekali ketika ditemukan, dibawa pulang, kemudian diobati, dan memiliki usia panjang sampai terjadinya perang Khandaq nanti. Jadi meninggal nih, meninggal semuanya, berarti 70 orang kecuali 69 orang meninggal. Nah, yang tadi ada 2 penggembala kambing yang ditugaskan untuk menggembalakan kambingnya para ahli Qura ini. Nah, namanya itu Umayyah, Amr bin Umayyah dan Mundir bin Uqbah. 2 orang ini tadi ditugaskan untuk mengembala kambing para ahli Al-Quran kan. Nah, ketika melihat kok di tempat peristirahatan para sahabat Rasulullah ada burung yang sedang muter-muter di atas, dia curiga nih. Oh, ternyata dia datangi itu. 2 orang pengembala kambing ini mendatangi tempat lokasi TKP sahabat yang sedang dihabisi. Ternyata masih ada, para sahabat sedang dihabisi. Akhirnya 2 orang ini turun ikut membantu, dan yang satu tewas, yang satu lagi dilepaskan ya. Karena masih ada hubungan, dilepaskan tuh. Sehingga akhirnya yang ngadu nanti kepada Rasulullah, inilah penggembala kambing yang selamat, yang bernama Mudhar ya. Yang bernama siapa tadi itu? Mundir bin Uqbah. Mundir bin Uqbah, enggak, Mundir ini meninggal ya. Mundir meninggal, yang selamat itu Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah. Nah, dialah ini yang dibebaskan oleh pasukannya Amir bin Tufail, hingga akhirnya dia pulang ingin memberikan informasi penting pada Rasulullah. Di tengah perjalanan dia istirahat di sebuah pohon. Istirahat di sebuah pohon, tiba-tiba ada 2 laki-laki datang dari Bani Kilab. Nah, dari Bani Kilab. Bani Kilab ini termasuk orang-orang yang tinggal di Najd ya, termasuk orang-orang yang tinggal di Najd. Nah, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, 2 orang ini ketiduran. 2 orang ini ketiduran di bawah pohon. Nah, si Amr bin Umayyah ngambil kesempatan. Apa yang dilakukan? Dia bunuh 2 orang ini. Dia bunuh dua orang ini. Sebagai apa? Pembalasan. Teman-teman saya dibunuh, sekarang saya bunuh penduduk Najd ini. Padahal 2 orang ini sudah memiliki jaminan keamanan dari Rasulullah. 2 orang ini dibunuh oleh Umayyah ini sudah mendapatkan jaminan keamanan dari Rasulullah. Akhirnya pulang nih si Amr bin Umayyah menghadap Rasulullah. Dia ceritain semuanya, bahwasanya seluruh sahabatnya itu meninggal dunia, dibantai habis.
dan saya juga sudah membalaskan dendam dengan membunuh orang dari Bani Kilab. Akhirnya Rasulullah mengatakan, laqad qatalta qatilain la'adiyannahuma. Rasulullah ketika mendengar cerita itu dia bersedih luar biasa. Padahal sebelumnya Rasulullah itu dapat kabar tentang sahabat yang dibantai di Ar-Raji kemarin tuh, 10 orang ahli Al-Quran juga. Ini sahabatnya lagi dibantai lagi 70 orang. Bagaimana kira-kira perasaannya? Sedih luar biasa. Kesedihan luar biasa, kekecewaan kepada orang yang mengundang itu. Hingga akhirnya beliau mengatakan, nanti setelah kejadian ini beliau akan melakukan kunut sebulan penuh yang disebut dengan kunut nazilah. Nah, inilah awal mula disyariatkan kunut nazilah. Ya. Jadi karena kejadian tragedi di Bi'r Ma'unah ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada si Amr tadi, engkau telah membunuh orang yang telah memiliki jaminan keamanan kepada saya. Maka saya harus bertanggung jawab untuk membayar diatnya. Gitu. Karena Rasulullah juga memaklumi bahwasanya si Amr bin Umayyah ini nggak tahu kalau yang dia bunuh adalah orang yang telah mengikat perjanjian keamanan bersama Rasulullah. Nah, akhirnya sudah lewat. Hingga akhirnya Rasulullah tadi saya katakan bahwasanya beliau sebulan penuh melakukan kunut nazilah. Apa isi kunutnya? Yaitu doa kebinasaan buat orang-orang yang telah mencelakai sahabat-sahabatnya itu. Jadi di dalam kunut nazilah itu Rasulullah mendoakan kecelakaan atau kebinasaan buat orang-orang yang menghabisi para sahabat Rasulullah dari kalangan ahli Quran. Gitu. Selama berapa? Sebulan. Nah, ketika sebulan penuh, tiba-tiba Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Sebuah ayat yang sudah dihapus hukum dan ayatnya. Jadi ayat ini dulu ada di Al-Quran, tapi sudah dinasakh, dihilangkan baik ayatnya dan juga hukumnya. Ya, ayatnya dihapus. Turun ayat kepada Rasulullah yang berbunyi, "Ballighu anna qaumana anna laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu." Nah, belum pernah kita dengar ayat ini di Al-Quran kan? Belum pernah baca, makanya saya pas baca, oh ini ayatnya. Ini ayatnya dulu ada di Al-Quran, kemudian dinasakh, dihapus tuh ayat. Ya. Apa bunyi ayatnya? Ballighu anna. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah tentang salam para sahabat yang gugur. Di mana? Di Ar-Raji dan Bi'r Ma'unah. Sampaikanlah salamku kepada mereka dari kami. Kaum mana? Kepada kaum-kaum kami, anna laqina, sesungguhnya kami laqina rabbana, telah bertemu dengan Allah. Sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada para sahabat yang lain bahwasanya kami semuanya telah bertemu dengan Tuhan kami, yaitu Allah. Faradiya anna, Allah telah ridha kepada kami. Wa radina anhu, dan kami juga telah ridha dengan ketetapan Allah ini. Nah, inilah yang membuat Rasulullah akhirnya menghentikan kunut nazilah. Nah, beliau sudah merasa bahwasanya sahabatnya sudah bahagia di sana. Jadi nggak usah lagi diratapin, nggak usah disedihkan lagi, dan lewat begitu saja. Ya. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunutahu. Nah, setelah turunnya ayat ini, Rasulullah akhirnya menghentikan kunut dan menghentikan kebinasaan. Tinggal tadi si Amir bin Tufail, ya, orang yang membunuh para sahabat Rasulullah itu, akhirnya dia nanti matinya sangat mengenaskan. Ya, sangat mengenaskan ketika sedang berangkat ke Madinah ingin membunuh Rasulullah, di tengah perjalanan dia mati. Di tengah perjalanan dia terkena penyakit, kemudian mati di atas ontanya, dan akhirnya tubuhnya, jasadnya dimakani oleh hewan buas. Itu balasan dari Allah buat si Amir bin Tufail. Itulah sejarah tragis dari
para sahabat Rasulullah yang terjadi berurutan tuh. Berurutan setelah Bi'r Raji terjadi tragedi Raji, dan terjadi lagi tragedi Bi'r Ma'unah yang semuanya menghabiskan para sahabat penghafal Al-Quran. Berarti totalnya itu ada 80 sahabat penghafal Al-Quran meninggal syahid dari dua kejadian ini. Ghazwatu Bani Nadir, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini saja kajian kita. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang peperangan dengan Bani Nadir. Bani Nadir ini salah satu suku dari orang-orang Yahudi ya, yang masih tinggal di Madinah. Padahal mereka itu sudah ada kesepakatan dalam piagam Madinah itu, tapi mereka berkhianat lagi, sehingga akhirnya nanti mereka akan terusir dari Madinah, diperangi oleh Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini saja kajian kita, semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami daripada kisah-kisah perjuangan dakwah, bahwasanya yang namanya dakwah itu perlu pengorbanan ya. Harus ada pengorbanan, tidak boleh tidak. Dan dakwah ini adalah salah satu perkara yang sangat penting. Kalau seandainya dakwah ini mungkin gak penting ya, tidak terlalu penting, mungkin Rasulullah gak akan membiarkan tuh sahabat-sahabat terbaiknya pergi berdakwah ke Najd, gak akan dibiarkan. Tapi karena memang dakwah itu sangat penting demi tersebarnya Islam, agama Allah, dan ilmu-ilmunya Allah tersebar, maka resiko apapun harus dijalani. Jadi penting. Sampai sekarang pun dakwah itu sangat penting. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana wasnih lana kulla syu'un wa akhira bi ridha minkal uyun waqdi ana rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-alil kirami syarafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallinna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.